अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीना फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सर्रतका हसनतुका व इज़ा साअतका सय्यतुका वइज़ा साअतका सय्यतुका फ़अन्त मुमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कालकिनी उलामा मशाइख व तौहीदी जनतार उद्योगे आयोजित इस्लामी महासम्मेलन 1 জানুয়ারি 2020 सम्मेलनेर मोहतरम सदर मोहतरम सभापति उपस्थित हजरत बुजुर्ग उलामाए किराम सम्मुखपाने समवेत दीन प्रिय इस्लाम प्रिय दीनदार ईमानदार सुधी विश्व जगतेर मालिक विश्व प्रतिपालकेर विश्व दरबारे कालिमात शुकर जे महान रब्बुल आलामीन दया करे माया करे भालोबेशे रहमती बरकती जान्नातेर टुकरा बागाने उलामादेर सोहबते आमादेरके आल्लाह ताआला दीनी नसीहतेर मजलिसे आसार बसार तौफिक दान करेছেন। शुक्रिया तान शुक्रगुजार हई कालिमात शुकर पढ़ी आलহামদুলিল্লাহ। एत समय पर्यन्त योग्य बुजुर्ग उलामा हजरतगण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण नसीहत करेছেন। आजकेर महफिलेर जिनि मध्यमणि आल्लामा जुनायद बाबूनगरी दामत बरकातुहुम आमादेर माझे तशरीफ এনেছেন। अल्प समयेर भेतरे हुजूरও स्टेजे आसবেন। हुजूर आसार आग पर्यन्त किछु समय आपनादेर सामने किछु दीनी कथा बोलबार जन्य इंतजामेर पक्ष थेके आमाके निर्देश करा हयेছে। आमी बरकतेर जन्य आपनादेर सामने कालामे हाकिम थेके तिलावत नबी पाकेर हादिस आपनादेर सामने पेश करेছি। एगुलोके सामने करे खूब संक्षेपे किछु कथा आपनादेर सामने बोलबार इरादा राखी। आल्लाह ताआला किछु उपकारी कथा आलोचना करार तौफिक दान करें आमीन। आमरा जेमन आमादेर देहेर विभिन्न असुख एटा मापार यंत्र विज्ञानेर काछ थेके पेয়েছি। जेमन आमरा डायबिटिस मापार जन्य यंत्र पेয়েছি, घरे बसे निजेर डायबिटिस निजे मापते पारी। प्रेसार मापार यंत्र विज्ञान आमादेरके दिয়েছে, जार द्वारा आमादेर देहेर प्रेसार घरे बसे निजेराও मापते पारे। आधुनिक विज्ञान पाल्स मापार यंत्र दिয়েছে, निजे निजे निजेर पाल्स कत अंगुलिर माथाय मेशिन सेट करे दिए आमरा मेपे निते पारी।
আমাদের গায়ে কখনো জ্বর হইলে জ্বরের মাত্রাটা কত এটা থার্মোমিটারের দ্বারা আমরা নিজেদের জ্বর নিজেরাই মাপতে পারি। ওইরকম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, নবীদের নবী, বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কলবের ভেতরে ঈমান আছে কি নাই এটা মাপার জন্য কিছু মৌলিক নীতি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, যার মাধ্যমে আমরা নিজে নিজেও আন্দাজ করতে পারি যে আমাদের ভেতরে ঈমান আছে না নাই। তার ভেতর থেকে মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল হুজুর, দিনের বেলায় না ঘুমায়া সফর করে আপনাদের কাছে আসছি, আমরা রাত্রে ঘুমাই না, দিনেও না ঘুমায় আসছি। অন্যদিকে চাই দেখেন কে, এদিকে তাকান, দোনো হাত উপরে তোলেন, উঙ্গুলি খুলেন, নাড়াচাড়া দেন দেখি, জবান খুলে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার। আমি আস্তে বলবো কিন্তু আপনারা বিকট আওয়াজে বলেন আল্লাহু আকবার। বুখারীতে আছে আল্লাহু আকবার জোরে বলা, এটা নবীজির সুন্নাত, নবী নিজেই জোরে বলছেন, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। পহেলা জানুয়ারি তো চতুর্দিকে গান বাদ্যের আওয়াজ বেশি, আপনারা আল্লাহর নামে আওয়াজ করুন আল্লাহু আকবার। এই যেমন আমার দিকে ছিলেন, কিছু সময় এই দিকে থাকেন। আমার যে কথাটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদেরকে আমাদের নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদের কলবের ভেতরের ঈমান কতটুকু আছে না নাই আন্দাজ করার জন্য কিছু মূলনীতি বাতায় দিয়েছেন। তার ভেতর থেকে বহু থার্মোমিটার, বহু মেশিনের ভেতরে একটা মেশিন, একটা মূল হিকমত, নিজের ঈমান আন্দাজ করার কৌশল হাদিস থেকে আপনাদের সামনে পেশ করেছি। আল্লাহর রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইযা সাররাতকা হাসানাতুকা ওয়া ইযা সাআতকা সাইয়্যাতুকা ফাআনতা মুমিন। আল্লাহর নবী বলেন, কৃত নেক কাজে যদি তুমি আনন্দিত হও আর ঘটে যাওয়া গুনাহে যদি তুমি পেরেশান হও, অর্থাৎ তুমি কোনো নেক কাজে নেক কাজ করে ফেলার পরে যদি তোমার দিল আনন্দিত হয় আর ঘটে যাওয়া গুনাহের জন্য যদি তোমার হৃদয় অনুতপ্ত হয়, পেরেশান হয়, এই দুটি সিফত যদি তোমার ভেতরে বিদ্যমান রয়, তাহলে উম্মত তুমি নিজের ঈমান সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত থাকতে পারো যে তোমার ভেতরে আসলে ঈমান আছে, অর্থাৎ তুমি মুমিন। আর আসমানে ঈমানের লিস্টে, মুমিনের লিস্টে তোমার নাম আছে। এটা আল্লাহর রাসূলের বাতানো একটা উসুল, নিজের ঈমান নিজে আন্দাজ করা। নেক কাজ করে খুশি হওয়া, অবশ্যই এখন গুনাহের কাজে খুশি বেশি। মুমিনের জামাত এখন পাপাচার করে খুশি হয়, জেনা বেবিচার করে তারপরে মিষ্টি খাওয়ায়। জমানা হইল এমন জমানা, আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তারপরে খুশি।
31 নাইট উদযাপন করে খুব খুশি, ঈমান নষ্ট করে খুশি, ঈমানের খেলাফ কাজ করে খুশি। আর ইবাদত যেন এখন একটা পেরেশানি। মুমিনের জামাতের আজান হয়ে গেছে, মসজিদে যেতে হবে, এটা একটা পেরেশানি। দাওয়াত তাবলীগের লোক ঘরের দরজায় দাঁড়ায় গেছে, চিল্লায় নিয়ে যেতে পারে, পেরেশানি। নেক কাজগুলা পেরেশানি, আর গুনাহ এটা এখন খুশি মুমিনের কাছে। এইটা এমন এক হালাত মুমিনের, যে এই অবস্থা যদি কোনো মুমিনের থাকে তাহলে আসলে সে নামে মুমিন, তার ভেতরে আসলে ঈমান নেই। খুশি হতে হবে ইবাদত করে। যেমন এই দিনের বেলায়ও অনেক কাজ ফেলে দিয়ে ওলামাদের মজলিসে, জিকিরের মজলিসে, নসিহতের মজলিসে আসার মওকা হয়েছে। এই যে আল্লাহ তৌফিক দিছে, এটা একটা খুশি। দিলের ভেতরে আনন্দ সুরুর থাকতে হবে যে আল্লাহ তাআলা আমার আজকের দিনটা একটা ভালো কাজে ব্যয় করার সুযোগ দান করছেন। 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ছে, তখন দিলটা খুশি হইতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার মালিক আমাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করছে। তাকবীরুল্লাহর সাথে সকাল বেলায়, ভোর বেলায়, ফজরের পরে সালাম ফিরায়া আল্লাহর কালামের সাথে মুলাকাত হইছে। সূরা ইয়াসিন পড়বে, এজন্য কোরআন শরীফ খুলছে। ফজরের পরে দিনের প্রথম দর্শন আল্লাহর কালামের সাথে হইছে। মুলাকাতটা, চোখের দৃষ্টিটা কোরআনের উপরে পড়ছে, এই দিয়ে তার দিন শুরু হইছে। এটা একটা খুশি, দিলে আত্মতৃপ্তি আসতে হবে। আজকে তাহাজ্জুদের সময় সজাগ পেয়েছে এবং শেষ রাত্রিতে নফল পড়ার মওকা তার হয়ে গেছে। আল্লাহ পাকের কাছে শেষ রাত্রির ডাকাডাকির সুযোগ পাইছে, এটা একটা খুশি। এই যে ইবাদতের সুকর্মের খুশি, এইটা যদি কারোর ভেতরে আসে তাইলে বুঝতে হবে তার ভেতরে ঈমান আছে। গুনাহ হয়ে গেছে তো ভেতরে পেরেশানি আসবে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে গুনাহ হয়েছে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে এই ঈমানটা ছিল। গুনাহ হওয়ার পরে তারা পেরেশান হয়েছে। কেউ জিনা করে ফেলেছে তো হাত নেওয়ার জন্য পেরেশানি নিয়ে নবীজির কাছে আসছে। কেউ শরাব পান করে ফেলেছে, পেরেশান হয়ে গেছে। কারণ তারা তুহমতের মতো গুনাহ হয়ে গেছে। শাস্তি নেওয়ার জন্য মসজিদে নববীর সুতুনের সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আসমান থেকে ক্ষমার ঘোষণা না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত পেরেশান রয়েছে। এই যে হালাত, গুনার পরে পেরেশানি হওয়াটা, এটা মুমিনের ঈমানের আলামত। আর গুনাহ করার পরে খুশি হয়ে যাওয়া, মানে সিনেমা দেখছে, বাইরে কয় আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ দেখাইছে, নাউজুবিল্লাহ। অথবা ওর প্রেমিকার সাথে দেখা হয়েছে, বদনেগাহি হয়েছে, শুকরিয়া আদায় করতেছে। একটা গুনাহ করছে, এখন শুকরিয়া। আর ইবাদত বিরক্তিকর, মোল্লার চেহারা দেখছে বিরক্ত লাগতেছে, নায়কের চেহারা দেখে আনন্দ পায়,
নায়িকারে দেখে আনন্দ পায়, আর দাড়ি টুপি দেখলে গা চুলকায়। বেঈমানের আলামত। এটা বদনজরি হয়ে গেল, তো এইটা হবে পেরেশানি। আমার দৃষ্টিটা কুনজর হয়ে গেল, খারাপ জায়গায় পড়ে গেল, পেরেশানি। এইটাই ঈমান। পহেলা জানুয়ারিতে আপনারা উলামাদের আয়োজনে একটা ইবাদতের পরিবেশে বসতে পারছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বছরের প্রথম দিন দেশের বড় আলেমের সোহবতে আসতে পারছেন, জুনায়েদ বাবু নগরীরে দেখতে পারতেছেন, নায়ক দেখেন নাই কোন। এটা একটা খুশনসিব, সুকপাল, এটা একটা খুশি দিলের ভিতরে থাকতে হবে। এবং এই খুশিটার নাম কিন্তু ঈমান। আমরা তো এখন ঈমান কোনটা আর বেঈমানি কোনটা এইটা নিজেও জানি না, ছেলে সন্তানকেও জানাই না। একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্বল হলো, তুমি কি ভালো সাউন্ড সিস্টেম সব গানে দিয়ে দিছো আজকে? আওয়াজ ভালো করো না কে? তা একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্বল হলো তার জীবনের ঈমান। ঈমানের চাইতে দামি জিনিস আর কি আছে? যার ঈমান হেফাজত হয়েছে, ঈমান রক্ষণাবেক্ষণ করে সে নিয়ে যেতে পেরেছে কবরে, সে তো সফল হয়ে গেছে। হতে পারে দুনিয়ার জীবনে তার বাড়ি হয় নাই, গাড়ি হয় নাই, কিছু হয় নাই, কিন্তু ঈমান হেফাজত হয়েছে। কারণ যার ঈমান নাই তার জীবনের নেক কাজের কোনো মূল্য নাই, ভালো কাজের কোনো মূল্য নাই। আগে হলো ঈমান। ঈমানই যদি না জানে ঈমান কিভাবে হেফাজত হয়, কিভাবে চলে যায়, এটা যদি মুমিনের ইলম না হয়, তাহলে এই মুমিনটা হলো সবচেয়ে কপাল পোড়া মুমিন, যে ঈমানের দস্তরখানে জন্মগ্রহণ করার পরেও ঈমান যতন করে হেফাজত করতে পারে নাই। বাংলাদেশের 80% মুমিনের হালত হলো এখন এমন যে তারা ঈমানের দস্তরখানে জন্ম, কিন্তু ঈমান তাদের হারায় যায় খবর নেই। কি পরিমাণ মানুষ 31st নাইটের আনন্দ করেছে বাংলাদেশে গত রাত্রে, মানে হেসে খেলে খুশি চিত্তে আনন্দ চিত্তে ঈমান নষ্ট করছে। সংখ্যাটা কি পরিমাণ হতে পারে? তো 50% এর বেশি হবে না? 31st নাইট উদযাপন করেছে। উলামাদের সোহবতে যারা এর ভয়ঙ্কর হালত জেনে নিজেকে হেফাজত করেছে, এর সংখ্যা তো কম। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সমাজে যে মেহনতটা হয়, 6টা উসুলের উপরে কথা বলা হয়, তার 1 নাম্বার হলো ঈমান। কারণ ঈমান মুমিনের সবচেয়ে বড় পুঁজি। আমাদের দর্শে নিজামীতে কওমি মাদ্রাসায় তালিমুল ইসলাম থেকে শুরু করে ফতোয়া শামী পর্যন্ত হাদিসের যত কিতাব আছে, বুখারী থেকে শুরু করে সব কিতাব, একেবারে ছোটখাটো হাদিসের কিতাব যা আছে ওইগুলা পর্যন্ত সকল কিতাবের প্রথম অধ্যায় হলো ঈমানের অধ্যায়। তালিমুল ইসলাম থেকে শুরু করে ফিকহের একেবারে বড় কিতাব পর্যন্ত, হাদিসের ছোট কিতাব থেকে শুরু করে বুখারী পর্যন্ত আউয়ালান একটা তালেবকে ঈমান শিক্ষা দেওয়া হয়।
কারণ ঈমানই যদি ঠিক না হয় তাহলে তো সব বরবাদ হয়ে যাবে। আমাদের পিতারা আমাদের সন্তানদেরকে ঈমান শিখায় না, কম্পিউটার শিখায়, খেলাধুলা শিখায়, গুনাহখাতা শিখায়, ঈমান শিখায় না। এ কারণে মুসলমানের ঘরে ধীরে ধীরে নাস্তিকের সংখ্যা বাড়তেছে, মুরতাদের সংখ্যা বাড়তেছে, বেঈমানের সংখ্যা বাড়তেছে। কারণ হলো ঈমান শিক্ষা না দেওয়া। আমাদের ছেলেরা জানে না, আমাদের কিছু কিছু মুমিন আছে ওরা জানে না যে এই কাজ করলে ঈমান নষ্ট হয়। যেমন কবরে সেজদা দিলে ঈমান নষ্ট হয়, এটা জানেই না। পীরের পায়ে সেজদা দিলে জান্নাত ক্যান্সেল হয়, জানে না। ও মনে করে যে এনে সেজদা দিলে জান্নাত পাবো, উল্টা শিখছে। বুঝেন না এই বিষয়টা? ওকে যদি আসলে জানানো হতো যে এই কাজের মাধ্যমে তোর ঈমান ক্যান্সেল হবে, কিন্তু তাইলে ওর গর্দান যেত, কিন্তু ও শিরিক করত না, মাথা দিত, কল্লা দিত, ঈমান দিত না। আমাদের এমপি মন্ত্রীরা পর্যন্ত জানে না কাদিয়ানীরা কাফের। এটা যে ঈমান, এই ঈমানটা শিখেই নেই। এটা যে একটা আকীদা যে নবীর পরে নবী নাই, এটা একটা আকীদা। তাসদীক বির রাসূল বিজামি কামালাতিহি, নবীজির সকল কামালাতের উপরে বিশ্বাস, এটা যে ঈমান, এটা জানে না। অর্থাৎ আমাদের নবী শেষ নবী, আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের নবীর পরে আর কোন নবী, জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, আরো জোরে করে বলেন, এইটা আকীদা। এই আকীদার ভেতরে যদি কারোর সামান্য দুর্বলতা থাকে তাহলে ও বেঈমান, কাফের। কাদিয়ানীকে কেউ নবী মানলো অথবা নবী মনে করলো, তাহলে সে কাফের। আমাদের মুসলমানরা কাদিয়ানীকে অনেকেই কাফের মনে করে না, মনে করে যে হুজুররা কয় আসলে কতটুক ঠিক, এটা সন্দেহ আছে দিলের ভিতরে। সন্দেহ যদি নাই থাকতো, হাজারীর হযরত বলছেন দেখো মেনন সংসদে কাদিয়ানীর দালালি করলো, যদি সংসদের মিনিস্টার গুলা সবাই একুরেট ঈমান জানতো আর নবী পাকের আজমত শান কেমনে করতে হয় এই শিক্ষা যদি তাদের একুরেট থাকতো, আর ওদের যদি এটা ইয়াকিন থাকতো যে কাদিয়ানী কাফের, কাফেরের দালালি মেনন শাহজালালের দেশে সংসদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতেছে, এটা যদি 100% জানতো, তাইলে সব সাংসদগুলো গর্জে উঠে বলতো এই বেয়াদব মেনন, কথা এক্সপান্স কর, তাছাড়া সংসদ থেকে তোকে সুস্থ অবস্থায় ঘরে যেতে দেব না। কিন্তু এমন কোন আওয়াজ মুমিন দিতে পারে নাই, ইল্লা মাশাআল্লাহ 2-4 জন ছাড়া। এই যে দিতে যে পারলো না, এর কারণ হলো ধারণা করে আসলে কি কাফের কি না। অথচ কাদিয়ানী সে নিজে নবী দাবি করেছে, সে বলেছে মাই নবী হু, নাউযুবিল্লাহ। কাদিয়ানী সে দাবি করে মাই মুহাম্মদ সে আফজাল হু, নাউযুবিল্লাহ। সে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আফজাল, এটা দাবি করে। আমার নবী বিশ্ব নবীর চেয়ে আফজাল একজন আছে, তিনি হলেন আল্লাহ। আমার নবীর চেয়ে উত্তম একজন, তিনি কে? জোরে বলেন, আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন, তিনি কে? আল্লাহর পরে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন আপনার আমার নবীর জন্য। এটা আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামার এটা একটা আকীদা।
নবীজির সম্মান আল্লাহর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আপনার আমার নবীর সম্মান। আল্লামা শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কাব্যের মাধ্যমে নবীর এই সম্মানটাকে বড় সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। সর্বোচ্চ শিখরে যিনি নিজ মহিমায় কাটিল তিমির রাশি, যার রূপের আভায় চরিত্র মাধুরী তার অতি মনোরম। তারপরে তার বংশের পরে দরুদ আর সালাম। লা ইউমকিনুস সানাউ লা ইউমকিনুস সানাউ লা ইউমকিনুস সানাউ কামা কানা হাক্কুহু বাদাজ খুদা বুজুর্গ তুই কিসসা মুখতাসার। আল্লামা সাদি বলেন, ওগো সরকার, আপনার গুণগান, আপনার প্রশংসা হক আদায় করে করার যোগ্যতা আমি সাদির নাই। তবে আমি আমার কাব্য গাঁথনিতে সংক্ষেপে আপনার মর্যাদা এভাবে বলতে পারি, বাদাজ খুদা বুজুর্গ তো এই কিসসা মুখতাসার। আল্লাহর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ যে আসনটা, এটা ওগো নবী আপনার জন্য আল্লাহ বরাদ্দ করেছে। এটা হলো বিশ্ব নবীর মর্যাদার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামার আকীদা। সেখানে কাদিয়ানী বলে মাই মুহাম্মদ সে আফজাল হুঁ, আমি মুহাম্মাদের চাইতে উত্তম। সে দাবি করে আমি কোরআনের ভুল ধরতে এসেছি, সে দাবি করে আমি ইসলামকে সংস্কার করতে আগমন করেছি, এগুলো সে দাবি করে। বলুন তো, এমন দাবিদার কেউ কি মুসলমান নাকি কাফের? জোরে আওয়াজ করে বলেন, আরো জোরে চিল্লায়ে করে বলেন। এই কাফেরকে যে কাফের মানে না, ও কাফের। এই কাফেরকে যে কাফের বলে না, সেও কাফের। এটা হলো মাসআলা। যখন এই মাসআলা জাতির সামনে, তখন যদি জাতির কেউ কেউ সন্দেহ করে যে কাদিয়ানীও মুসলমান কিনা, তাইলে তার ইমানের কোন দশা? তাইলে সে মুমিন হিসাবে কোন জায়গায় দাঁড়ানো? তার ইমানের কি হালত আছে? আমাদের মুসলমানদের ভেতরেও সংশয়। হুজুররা এত চিল্লায়, এই কবর পূজা, মাজার পূজা, পীর পূজা করবা না, ঈমান নষ্ট হবে। লাগে যে এটা বুঝি না, অথচ সামান্য শিরকের মাধ্যমেও বান্দার ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। শিরক এত জঘন্য গুনাহ, আল্লাহ তাআলা এটাকে বরদাস্ত করেন না। ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম। মুমিন বুঝতেই চায় না যে এটা তার ঈমান বিধ্বংসী কাজ। দায়ী কারা? দায়ী কি হুজুর? হুজুর তো ওয়াজে প্রত্যেকদিন চিল্লায়। দায়ী কি দাওয়াত ও তাবলীগ? তারা তো প্রত্যেকদিন জামাত বের করতেছে আর ঈমানের কথা বলতেছে। দায়ী কি হক্কানি পীর সাহেব? উনি তো চিৎকার করতেছে। দায়ী হলো ও মুসলিম পিতা তুমি, যে তুমি তোমার সন্তানকে ঈমান শিক্ষা দিতে পারো নাই। হাসরের ময়দানে তুই আসামি হবি, তুই আসামি হবি। কেন ঈমান শিখাইলি না? নিজের সন্তানকে সব শিখাইছো, ঈমান শিখাও নাই। আমাদের সন্তান যদি ইয়াকিনী ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করত যে মাজারে কিছু দেওয়া যাবে না, তাইলে কোন মাজারে মান্নত করতো না। শিরক ফিল খায়রাত কি জন্য শিরক মাজারে দিছে?
দিছে একটা ছেলে পাবে। আমাদের শালিতে মিরপুরে অনেক গরু অনেক ছাগল জমা হয়, কেউ ছেলে পাওয়ার আশায় দেয়, কেউ মেয়ে পাওয়ার আশায় দেয়। বলুন তো ছেলে মেয়ে দেওয়ার মালিককে? আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন মালিককে। এই যে ছাগল গুলা দিল, কারে দিল? এই ছাগল গুলা খাজা খাইছে না বাজিরা খাইছে? এই যে যারা ওখানে গাঁজা খায় এরা এইগুলো খাইছে। মাজার দিয়ে যারা ব্যবসা করে, ঈমান নষ্ট করার কাজে ব্যস্ত। মুহতারাম হাজিরিন, কেউ যদি শিরিক ফিল ইলম করে, শিরিক ফিল ইলম অর্থাৎ তার খাজা গায়েব জানে, এটা বিশ্বাস করে। কোন মুমিনের হৃদয়ে এই বিশ্বাস আছে যে তার বাবা অনেক কিছু জানে, গায়েব জানে। বলুন তো গায়েব জানেন একমাত্র কে? জোরে আওয়াজ করে বলেন একমাত্র কে? আল্লাহ গায়েব জানেন একমাত্র। কিন্তু সে তার আকীদা যে তার বাবাও গায়েব জানে। ঈমান আছে নাকি নষ্ট হয়েছে? জোরে আওয়াজ করে বলেন ঈমান আছে না নষ্ট হয়েছে? আচ্ছা, এইরকম বিশ্বাস নিয়ে কেউ যদি 50 বার হজ করে, তার হজের কোনো দাম আছে? আল্লাহর রাসূলের কাছে এক সাহাবী আসছে, এসে বলে, ওগো আল্লাহর নবী, আমি আমার বাবার নামে বদলি হজ করতে চাই। হাবিবে কিবরিয়া বলেন, আমাতা আবুকা ফিল ইসলাম, তোমার বাবা কি ইসলামিক ঈমানের হালতে ইন্তেকাল করেছে? সাহাবী বলেন, না পয়গম্বর, আমার বাবা মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। আল্লাহর রাসূল বলেন, যেই বাবা ঈমান লইয়া কবরে যায় না, ওই বাবার নামে বদলি হজ করে তুমি হজ কই পাঠাবা? অর্থাৎ হাদিসে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মুমিন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ডান পাশের আমলনামা খাতা খোলা হয় না। অথবা ঈমানের উপরে জন্মগ্রহণ করার পরেও যদি কোন মুমিন শিরিক করে, তখন তার ঈমানের খাতায় সরকার আল্লাহর পক্ষ থেকে সিল গালা হয়, কোন নেককার প্রবেশ করে না। সরকার যেমন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কানুনের খেলাফ হইলে তালা মেরে দেয়, কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলনামার ভেতরে ডান পাশে তালা লাগায় দেয়, যে বান্দার কোন নেককার আমলনামায় ঢুকে না। কোন বান্দা যখন মুমিন হওয়ার পরেও যদি শিরকের মতো জঘন্য গুনাহ কোন বান্দায় করে, সাথে সাথে আমলনামা সিলগালা হয়ে যায়, আর তার নেকগুলো জায়গা মতো যায় না। ঈমান যার নষ্ট হয়ে যায়, তার আমলে কোনো লাভ হয় না। এ কারণে আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ তাআলা যত জায়গায় আমলের কথা বলেছেন, তার আগে ঈমানের কথা বলেছেন। আগে ঈমানের কথা, পরে আমলের কথা। তার মানে ঈমান যার ঠিক, আমল তার উপকারী। ঈমান যার ঠিক নাই, তার আমল পাঠানোর জায়গা অ্যাকাউন্ট তার নাই, আমলের নেকগুলো জমা হওয়ার জায়গা তার নাই। এ কারণে যতন করো ঈমানের, সন্তানদেরকে ঈমান শিখাও, তোমার সন্তানকে শিখাও আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো দাতা নাই, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ক্ষমতার মালিক অন্য কেউ নয়, সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া ছেলে মেয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আর কারোর নাই, একমাত্র মালিক আল্লাহ। হাত্তা কে আল্লাহর রাসূল উম্মতকে শিখায়েছে,
তোমার যদি একটা জুতার ফিতাও ছিঁড়া যায় তাহলে এই জুতার ফিতাটাও তুমি আল্লাহর কাছে চাও আর বলো, আল্লাহ আমার জুতার ফিতাটা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে আপনি মালে বরকত দেন। চাইবা তো আল্লাহর কাছে চাও, ডাকবা তো আল্লাহকে ডাকো। বাবা ডাকে লাভ নাই, আল্লাহ ডাকো। আল্লাহ আল্লাহকে ডাকাডাকি করো, আল্লাহ ডাকির জবাব দিবে। কথায় শিরিক না হয়, ইলমের শিরিক না হয়, আকীদার শিরিক না হয়, বিশ্বাসে কোনো গন্ডগোল হয়ে ঈমান নষ্ট না হয়, এই শিক্ষা সন্তানদের আগে দাও। সন্তানদেরকে আগে আল্লাহ চিনাও, নবী চিনাও, ধর্ম চিনাও, কোরআন চিনাও, আগে এগুলো চিনাও। সন্তান কোরআন চিনে না, উপন্যাসের মর্যাদা বুঝে, কোরআনের মর্যাদা বুঝে না। মুসলমানের সন্তান নেতার মূল্য বুঝে, নবীর মূল্য বুঝে না, পূজার মূল্য বুঝে, ধর্মের উৎসবের, ধর্মের অনুষ্ঠানের মূল্য বুঝে না, ওয়াজের মূল্য বুঝে না, পূজার মূল্য বুঝে, 31st নাইটের মূল্য বুঝে, জুমার মূল্য বুঝে না, জুমার দিনের মূল্য বুঝে না। শিখায় নাই নিজের ছেলেকে এই ইবাদতের মূল্য। এই মূল্যায়ন, ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজের সন্তানের কাছে পৌঁছে দিন। দোহায় লাগে, যদি পারতাম তো সকলের পা ধরে বলতাম, এই ভাই, আপন আপন জায়গা থেকে যার যার সন্তান, যার যার আহালের কাছে ধর্মীয় মূল্যায়নের শিক্ষা পৌঁছে দিন, শিক্ষা পৌঁছায় দিন। যদি ব্যর্থ হন তাইলে আপনার আমলিয়াল আপনার জাহান্নামের কারণ, আর যদি সফল হন তাহলে আপনার আম আপনার জান্নাতের কারণ। বাচপন থেকেই শিখাইতে হয়। আমাদের দেশে আর একটা মানসিকতা অনেকের আছে, সেটা হলো মনে করে কি 40 বছরের আগে কোনো ইবাদত করা জরুরি না। অনেকেই মনে করে এখনো তো বয়স বেশি হয় নাই, পরে ধর্মনি কর্মনি, দাঁড়িয়ে রাখেন, এখনো টাইম হয় নাই, নামাজ পড়েন একটু পরে, হজে যায়েন এখনো টাইম হয় নাই, কিন্তু কোটিপতি হজে যাইব বুড়া হয়ে। এরা মনে করে ইবাদত বন্দিগি বুঝি অথবা ইমানদারি বুঝি বার্ধক্যের বয়সের কোন জিনিস, অথবা 40-এর পরের বয়সের কোন কাম, এইটা মনে করে। এই মানসিকতার পরিবর্তন করো। বাচপনেই মুমিন হতে হয়, বাচ্চা বয়সেই মুমিন হতে হয়। ইবাদতের মূল্য বাচ্চা বয়সেই বুঝতে হয়। যার হয় না 9 বছরে, তার হয় না 90 বছরে। যার 9 বছরে হয় না, তার 90 বছরেও হয় না। আর যার হয়, তার বাচ্চা বয়সেই হয়। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের বাচ্চা বয়সে ঈমান ভালো ছিল, ঈমানের শিক্ষাটা ভালো ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, কওমি মাদ্রাসার বাচ্চাদেরও ঈমান ভালো, কারণ ঈমানের শিক্ষাটা ভালো। সাহাবায়ে কেরামের বাচ্চা বয়সে ঈমান ভালো ছিল। এক সাহাবী আসছে নবীজির কাছে, সাহাবী আর তরবারি দুইজন দাঁড়াইলে সমান সমান, মানে তরবারিটা দাঁড় করাইলে আর সাহাবীকে দাঁড় করাইলে মা সেম সেম, মানে পিচ্চি। নাম হারিস, সাহাবী। আয়েশা নবীজিকে বলে, ওগো আল্লাহর নবী, আমি যুদ্ধে যাব। আল্লাহর রাসূল বলেন, তোমার তো বয়স হয় নাই, যেতে পারবে না। সে কয়, না, আমাকে বাধা দিলেও আমি যাবই যাব। তা আল্লাহর নবী দেখলেন ঈমান এত বেশি যে
যুদ্ধের মতো কঠিন ইবাদত বাচ্চায় করবার চাইতেছে। আল্লাহর রাসূল চুপ রইলেন। এক সাহাবী খোঁচা দিয়ে বলে কি, যা চইলা। নবী চুপ রইছে। আর-সুকুতু নিসফুর রিজা, এইটাই রাজির আলামত। চল যাই, চলে গেছে, যুদ্ধে গেছে। সাহাবীরা বাচ্চা বয়সেও যুদ্ধ করেছে, সাহাবীরা বাচ্চা বয়সে তাহাজ্জুদ করেছে, সাহাবীরা বাচ্চা বয়সে নামাজ তাকবীরে উলার হিফাজত করেছে, সাহাবীরা বাচ্চা বয়সে ইলমের গভীরতা হাসিল করেছে। বাচ্চা বয়সে আল্লাহর রাসূলের কাছে দুই সাহাবী আসছে, মুআজ মুআবিজ, দুটোটা বাচ্চা। আজও মদিনা শরীফে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, এই জায়গায় নবীজি বাচ্চা দুই মুমিনকে কুস্তি লাগাইছিলেন, সাইনবোর্ড লেখা আছে। এই দুটো বাচ্চা এসে বলে, আল্লাহর নবী যুদ্ধে যাব। আল্লাহর রাসূল বললেন, যুদ্ধে যাবি, শক্তি আছে গায়ে? তোর তো শক্তিই নাই, বাচ্চা মানুষ। ঠিক আছে, কান্নাকাটা খুব যেহেতু আগ্রহ, তোমাদের দুইজনের ভেতরে কে শক্তিশালী পরীক্ষা করি, যার শক্তি বেশি সে যাবা, কুস্তি ধরো। দুই ভাইকে আল্লাহর রাসূল কুস্তি লাগাইয়া দিয়েছে। যেটা দুর্বল এটা কয়, ভাই তোর গায়ে শক্তি বেশি, তুই ফেলে দিলে তো আমি উঠতে পারব না, কিন্তু তুই আল্লাহর কাছে পেয়ারা হবি, আমি হব না। এটা কি হয়? আমরা এক মায়ের দুধ খাই, এক মায়ের দুধ খাইছি, এক মায়ের পেট থেকে আইছি। একজন জান্নাতে যাবো, একজন পিছে থাকবো। আমি যখন, তুই যখন আমাকে ফেলেই দিবি, আমি যখন তোর নিচে পড়েই যাব, কমাস কম তোর সাথে আমাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য, যুদ্ধে আমাকে শামিল করার জন্য নবীর কাছে আমাকে দুর্বল বলাইস না। আমি আবার মোচড় দিয়ে তোর উপরে উঠলে তুই নিচে পড়ে যাস। খেলাটা নবীর সামনে ড্র করতে থাকবো। কোন অবস্থায় একজনের শক্তি বেশি এটা দেখতে দিব না নবীজিকে। নবীজি হয়তো আমাদের দুজনকেই নিয়ে যাবে। দুই সাহাবী বাচ্চায় মিলা পাতানো খেলা খেলতেছে, দুজন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। আল্লাহর কসম করেও যদি বলি আমরা হামেস হব না, আমরা কওমি মাদ্রাসার কোন তালবে ইলমকে মিছিলে যেতে বলি না, আমরা কোন কওমি মাদ্রাসার বাচ্চা তালেবে ইলম, মক্তবের বাচ্চা ছোট মানুষ ওদেরকে সাপ্লাই যেতে বলি নাই। আমরা কখনো কোন আন্দোলনের ডাক দিলে ওদেরকে যেতে বলি না। ওদেরকে হুজুররা তালা দিয়ে রাখতে পারে না, ওরা নবীর নামে মাঝের মতো জান বিতরণ করতে বের হয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে যায়। আমরা ওদেরকে যেতে বলি না। এই বাচ্চার ভেতরে ঈমান আছে, ঈমানের শিক্ষা থাকার কারণে। আর তুমি বুড়া কিন্তু তোমার ঈমান থুরা, শিক্ষা না থাকার কারণে। শিক্ষা না থাকার কারণে ঈমান শিখো আগে। মুআজ মুআবিজ দুজন যুদ্ধে যাবে, দুজনই নবীর সামনে পাতানো খেল শুরু করেছে। একজন আরেকজনের নিচে ফেলে দেয়, আরেকজন আরেকজনের ফেলে দেয়। আল্লাহর রাসূল বুঝে ফেলেছেন। আল্লাহর নবী বললেন, বুঝছি, যাও, দুজনকে অনুমতি দিয়ে দিলাম। এই দুজন যুদ্ধে চলে গেল। আর এই দুই কিশোর মুজাহিদরাই আবু জেহেলকে কুপকাত করলো বদরের মাঠে। দেহের শক্তি দিয়া না, ঈমানের শক্তি দিয়া, ঈমানের শক্তি দিয়া করছে। আপনারা বুরহানুদ্দিনে যারা শহীদ হয়েছে এদের ভেতরে বাচ্চা পাবেন। দেখেন কিছু বাচ্চা শহীদ হয়েছে। ঈমান একটা বাচ্চার ভিতরে আছে। যখন ঈমান কোন বাচ্চার ভেতরে ঢুকে তখন ও শুধু নামাজ পড়ে না, ও শুধু তাহাজ্জুদ পড়ে না, ও শুধু গুনাহ ছাড়ে না, ও জীবন বিসর্জন করে, আল্লাহর নামে জীবন দান করে, জীবন দিয়ে দেয়। আর ঈমান যখন বুড়ার অভাব হয়ে যায় তখন এই বুড়াটা তার দুর্বল চোখ দিয়া
চশমা লাগায়া চোখের জিনা করে, চশমা লাগায়া চোখের জিনা করে, তখন ওর দুর্বল দেহে লাঠি ভর দিয়া যাত্রার প্যান্ডেলে ঢুকে যাত্রা দেখতে, গান শুনতে যায়। ঈমান নাই, এ কারণে বার্ধক্যেও গুনাহ ছাড়তে পারে না অথবা ইবাদত করতে পারে না। মুহতারাম হাজিরিন, বাচ্চার ভেতরে তো নবীর প্রেম আছে, ইসলাম চিনেছে, কোরআন চিনেছে, রাসূল চিনেছে, দিন চিনেছে, ইবাদতের মূল্য বুঝেছে। এই বাচ্চা হারিস জোর করেই যুদ্ধে চলে গেছে, যুদ্ধে তো গেছে, দেহে তো শক্তি কম, এবার যুদ্ধে যায় জিহাদ করতে যায় নিজের তরবারির আঘাতে নিজেই আক্রান্ত হয়েছে, অর্থাৎ তরবারিটা এমন ভাবে ঘুরাইছে যে নিজের পায়েই নিজের তরবারি লাগছে। যখন পায়ে তরবারি লেগে গেছে তো খুব রক্ত বের হয়ে গেছে, এত রক্ত বের হয়েছে যে বাচ্চাটা শহীদ হয়ে গেছে। ইখতিলাফ হয়েছে, কেউ কয় নবী আসতে মানা করছে, তাও আইছে, নিজের তরবারির আঘাতে নিজেই ক্ষত হয়েছে, এ শহীদ হয় নাই। আর আমিরুল মুজাহিদিন বলে না, বড় প্রেম নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসছে, ঈমানের সাথে ইবাদতের প্রেরণা জড়ো হয়েছে, তাই ওকে শহীদদের ভিতরে গণনা করো, শহীদদের সাথে কবরে দিয়ে দাও। মারা গেছে পরে কেউ কেউ তার মাকে যায় বলতেছে, যুদ্ধের কাফেলা যখন মদিনায় ঢুকছে মুজাহিদরা, সবাই তো ইস্তেকবালে আসছে, হারিসের মাও আসছে সন্তান নিতে, স্বামীকে ইস্তেকবাল দিতে বিবি এসেছে, ভাইকে ইস্তেকবাল দিতে ভাই এসেছে, সন্তানকে ইস্তেকবাল দিতে পিতা এসেছে, হারিস নামক সন্তানকে ইস্তেকবাল দিতে তার মা আসছে, উম্মে হারিসা। উম্মে হারিসা এসে নিজের সন্তান খোঁজে, কেউ বলে তোমার সন্তান নিজের তরবারিতে নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে গেছে, আর কেউ বলে না, শহীদদের কবরে তাকে কবরস্থ করা হয়েছে। মহিলাটার মনে সন্দেহ, আমার সন্তান কি নিশ্চিত শহীদ কিনা, জান্নাতে আছে না জাহান্নামে আছে, কেমন মা দৌড়ায় নবীজির কাছে যায় বলে, সরকার সন্তান যুদ্ধে গেছে, নিজের তরবারির আঘাতে নিজে আক্রান্ত হয়েছে, কেউ বলছে যে আমার সন্তান নাকি শহীদ হয় নাই। ওগো আল্লাহর নবী, আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমার সন্তান শহীদ কি না, ওইটা আপনি আমাকে বলে দেন। আমার সন্তান জান্নাতে আছে না জাহান্নামে আছে, আপনার কাছে জানতে চাই। ওগো আল্লাহর নবী, যদি আমার সন্তান শহীদ হয় তাইলে এই যে আমি আমার চোখের পানি মুছে ফেললাম, আমি হাসবো, আমি আর কাঁদবো না, আমি খুশি, কারণ শহীদের মায়ের খাতায় আমার নাম, ময়দানে মাহশারে শহীদ সন্তানের সাথে আমি মা আল্লাহর জান্নাতে যাব। কিন্তু ওগো আল্লাহর নবী, যদি কোনো কারণে আমার সন্তান শহীদ না হয় তাহলে কিন্তু আমি আজকে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদবো, কি যে আমি করব তা আমি বলতে পারছি না, আমি কিন্তু অনেক কিছু করে ফেলব। তার মানে কাশ কাঁদতে 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 আমি মরেই যাব, এমন সন্তান আমি পেটে ধরলাম যে সন্তানটা জান্নাত পেল না, তাহলে আমার মতো কপাল পোড়া মা আর হয় না, তাই আমি খুব কাঁদবো। ওগো আল্লাহর নবী বলুন, আমার সন্তানটা জান্নাতে গেল না জাহান্নামে গেল? হাবিবি কিবরিয়া নবী নীরব বসে রয়েছেন, মহিলাটা চিৎকার করে কাঁদতেছে আর জানতে চাইতেছে। হযরত জিবরাইল
নবীজির কাছে আগমন করেছেন এবং খবর দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল মহিলাটাকে ডেকে বলতেছে, এই পাগলি মহিলা, আওয়াজ করিস নে, কাঁদিস নে, তোর সন্তান তো মুজাহিদ, ইমানি মুহাব্বত নিয়ে ময়দানে জঙ্গে অংশগ্রহণকারী সন্তান। তোর সন্তানকে আল্লাহ তাআলা শুধু জান্নাত দিয়েছে তা না, আল্লাহ তো তোর সন্তানকে অনেকগুলো জান্নাত দান করেছে, ফেরদাউসের অনেকগুলো জান্নাত দখল করে তোর সন্তান আল্লাহর জান্নাতে বসে আছে। সন্তানকে জান্নাতে পাঠায় খুশি। আমরা কই পাঠাচ্ছি আমাদের সন্তানকে? আমাদের সন্তান কি জান্নাতমুখী নাকি জাহান্নামমুখী, এটা কি কখনো বিবেচনা করেছি? আমরা কি আমাদের সন্তানের ঈমান কখনো যাচাই করেছি যে আমাদের সন্তানকে আমরা কতটুকু ঈমান শিক্ষা দিলাম? মনে রাখতে হবে, মাদারীপুরের তৌহিদি জনতা, আমাদের যে শিক্ষা সিলেবাস স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আছে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বাইটা খাওয়াইলো কাদিয়ানি কাফের না মুসলমান, এ শিক্ষা কঠিন, আন্দাজ করা কঠিন। কারণ এই শিক্ষা সিলেবাস তো এতই দুর্বল, যেই শিক্ষা সিলেবাসের ভেতরে মিথ্যা পড়ানো হয় যুগের পর যুগ, যুগের পর যুগ। আজকে 8-এর বই নিয়ে আসো, 9-এর বই নিয়ে আসো, 10-এর বই নিয়ে আসো, এখানে মিথ্যা পড়ানো হয়। আমরা আঙ্গুল দিয়ে দেখাই। প্রাণী বিজ্ঞানের বই নিয়ে আসো, ডারউইনের ভ্রান্ত মতবাদ, মানুষ বানর জাতি, তোমাদের পড়ানো হয়। যেই শিক্ষকে পড়ায় তোমরা ওই শিক্ষকরে বলবা যে স্যার এইটা পড়ান কে, আপনি কি বানর? জিগাইবা। উচিত তো ছিল তোমাদের এই আওয়াজ তোলার। ও শিক্ষামন্ত্রী, মিথ্যা বানরের আর মানুষের নিসবতের গল্প বিজ্ঞানের বইয়ে ঢুকায় রেখেছো। এই চ্যাপ্টারটা কেটে দিয়ে ঈমান ঢুকাও, ঈমান ঢুকাও। মিথ্যা পড়াও কেন? যেই শিক্ষামন্ত্রীর কলম দিয়ে সিলেবাসের ভুল সংশোধন হয় না, ওই শিক্ষামন্ত্রীকেও তো বানরের বাচ্চা বলে গালি দেওয়া দরকার। আরে আস্তে আস্তে এইরকম স্লোগান দিয়ে কাম হইব না। জিহাদ 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 চাই খালি কইলি হলো, জিহাদ লাগলে আমরা নাই। ধন্যবাদ। কিন্তু ঠিক নিজেকে যে আমরা এর আওয়াজও দেওয়া জানি না। আওয়াজ যদি ভালো করে দিতাম তাহলে শিক্ষামন্ত্রীর মাথা কালকে নড়তো। এখন আওয়াজ কানে গেলে টনক নড়তো। তোরা যারা এই বিজ্ঞানের বই পরিসর পরীক্ষা দিস, তোরাও তো স্বীকৃতি দাতা, তোরাও বানো, রাগ করিস না। আওয়াজ করিস না কেন? এ দাবি তুলতে পারিস না? এই শিক্ষা কমিশন, শিক্ষামন্ত্রী, এগুলো কি পরিবর্তন করে আওয়াজ তুলতে পারো না কেন? আওয়াজ তুলতে তৈয়ার আছো তো ইনশাআল্লাহ? তাই যেই তোমাকে বানর বানায়, অথচ শোনো, এই বিজ্ঞান, যেই বিজ্ঞানের বইয়ে মানুষকে বানর জাতি সাব্যস্ত করে এখনো ডারউইনের মতবাদ পড়ায়, এই বিজ্ঞানের জাতের বিজ্ঞানীরাই, জেনেটিক সায়েন্স আসার পরে বিজ্ঞানীরাই গবেষণা করে বের করেছে মানুষের আদি পিতা কোনো বানর নয়, মানুষের আদি পিতা আরেকজন মানুষ। জিন গবেষণা করে বিজ্ঞানীরাই বের করছে। বের করার পরে ওই পশ্চিমা বিজ্ঞানীরাই ডারউইনের মতবাদকে ডাস্টবিনে ফেলেছে বহুত আগে, কিন্তু বাংলাদেশের বই থেকে এখনো সরে না। এই তো তোমার আমার শিক্ষা।
শিক্ষার দ্বারা তোমার আমার ইমানের উন্নতি আর কত হবে? সঙ্গত কারণে তাবলীগ জরুরত মনে করি, সঙ্গত কারণে কওমি মাদ্রাসা ঘরে ঘরে দরকার, সঙ্গত কারণে ইমান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মক্তবগুলোকে তাজা করা দরকার, তাজা করা দরকার। জাতিকে তো ইমান শিক্ষা দিতে হবে, জাতির ইমানকে তো বিশুদ্ধ করতে হবে, তাদেরকে তো শিরিক থেকে বাঁচাইতে হবে, তাদের জান্নাতের মালিকানাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। মুহতারাম হাজির, কাদিয়ানি কাফের এইটা তো শিক্ষা সিলেবাসে আমাদের নাই। তাই জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কাদিয়ানি যে কাফের এটা বুঝে না, বুঝবেও না, ভার্সিটি বাইটা হইলেও বোঝা কঠিন। কিন্তু ছোট্টবেলায় মুমিনের ঈমান মজবুত করার জন্য পিতার কিছু দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বগুলো পালন করুন। ঘরে ঘরে লিখে রাখুন কাদিয়ানিরা কাফের, লিখে রাখুন। পড়াইতে হবে না, স্লোগানের মাধ্যমে শিখান। জয় বাংলার পরে যে জয় বঙ্গবন্ধু বলতে হবে, এই কথাটা কোনো কিতাবের ভিতরে নাই, কিন্তু এই কথাটা লিখে লিখে শিখানো হয়েছে। এখন বাচ্চাদেরকে জয় বাংলা বললে ওরা এমনি অটো বলে জয় বঙ্গবন্ধু। এটা কোনো বইয়ে নির্দেশ দেওয়া নাই যে বলতে হইব, কিন্তু জানে। কেমনে জানে? স্লোগানে স্লোগানে জানে, লেখায় লেখায় জানে। আজ থেকে যত পোস্টার তোরা করবি মুসলমানেরা, সব পোস্টারে লিখে দিবি কাদিয়ানিরা কাফের। যত দোকানের সাইনবোর্ড লাগাবি, সব দোকানের সাইনবোর্ডে লিখে দিবি কাদিয়ানিরা কাফের। তোরা যত লেখা লিখবি, বাড়িঘর করবি, বাড়িঘরের দরজায় দেয়ালে দেয়ালে লিখে দিবি কাদিয়ানিরা কাফের, কাফের, কাফের লিখে দিবি। জাতির কণ্ঠে কণ্ঠে তুলে দিবি কাদিয়ানিরা কাফের, কাদিয়ানিরা কাফের লিখে দিবি। বলবি কি লাভ হবে? তোরা যারা মেসি আর কাকার ছবি কিনে ঘরে টানাস, ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার গেঞ্জি কিনে পড়িস, ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার পতাকা বানাবার জন্য কাপড় খরিদ করিস, এই নবীর উম্মত হয়ে নবীর জন্য কিছু কিনতে পারিস না? নবীর জন্য কলম কিনবি, নবীর জন্য দোয়াত কিনবি, তুলি কিনবি, নবীর জন্য আর্টিস্ট ভাড়া করবি, নবীর জন্য ক্যালিগ্রাফি করবি, লিখে দিবি কাদিয়ানিরা কাফের। ঘরের দেয়ালে লিখে দিবি কাদিয়ানিরা কাফের। তোর ছেলে লেখা দেখে 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 বড় হবে, বাচ্চা বয়সে দেখতে থাকবে কাদিয়ানিরা কাফের। বাবা লিখে গেছে, একদিন তুই কবরে ঘুমায় থাকবি, কিন্তু তোর সন্তান যখন ইউনিভার্সিটিতে যাবে আর কোন কাদিয়ানি যখন তাকে কাদিয়ানির দাওয়াত পেশ করবে, তখন বলবে বাবা আমার কবরে শুয়ে আছে, মাদ্রাসায় আমি পড়ি নাই, কিন্তু বাবার লেখা দেখে আমি চিনি তোরা কাদিয়ানি, তোরা কাফের। কাফের কাদিয়ানির সাথে আমার সম্পর্ক হতে পারে না। ফার্দার যদি আমার কাছে কাদিয়ানির দাওয়াত নিয়ে আগমন করিস, তাহলে ঘাটটা ধরে ধাক্কা দিয়ে শাহজালালের বাংলার সীমানার বাইরে তোকে পাঠায় দেবে। এই মুসলমানেরা, স্লোগান দেওয়া শিখতে হয়, স্লোগান দেওয়া শিখতে হয়। একজনে স্লোগান দিবেন, একজনে বলবেন কাফের কাফের, গোটা হাউস জনসমুদ্র সবাই মিলে বলবেন কাদিয়ানিরা কাফের। একজনে বলবেন নবীর পরে নবী নাই, গোটা হাউস সকলে মিলে বলবেন সংসদে আইন চাই। একজনে বলবেন নবীর পরে নবী নাই, সবাই বলবে সংসদে আইন চাই। একজনে বলবেন কাফের কাফের, সবাই বলবে কাদিয়ানিরা কাফের। বলেন
কাদিয়ানীরা কাফের। ছোট করে লিখে দিবি, আওয়ামী লীগ যেমন লেখে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, তোরা লিখবি কাদিয়ানীরা কাফের। রাজনীতি যারা করেন তারাও লিখে দিবেন কাদিয়ানীরা কাফের। এই দেশের কাদিয়ানীর ভোট দিয়া কমিশনার, আপনি কমিশনার না। এদেশের কাদিয়ানীর ভোট দিয়া আপনি চেয়ারম্যান মেম্বারও না। এদেশের কাদিয়ানীর ভোট দিয়া কেউ সংসদের সাংসদ না। লিখে দিবেন এটা যে কাফের কাফের কাদিয়ানীরা কাফের। আমির হেফাজত আল্লামা আহমদ শফী বলেছেন বিভাগীয় ভাবে সম্মেলন করা হবে 8 বিভাগে 8টা। সারা দেশের মুসলমানের কণ্ঠে কাদিয়ানী কাফের স্লোগান তুলে দিতে হবে। এবং আহমদ শফী ঘোষণা দিয়েছেন এরপরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজে যাবেন এবং উনি দরখাস্ত পেশ করবেন রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দেওয়ার। আহমদ শফী বলেছে আমার বুড়া বয়সের শেষ তামান্না হলো কাদিয়ানীকে হাসিনা হয়তো সংসদে পাশ করে কাফের ঘোষণা রাষ্ট্রীয়ভাবে করবে, অন্যথায় আমি 17 কোটি মুসলমানকে আবার জিহাদের ডাক দিব, শাপলা চত্বরে যাব, শাপলা চত্বরে যাব। মুহতারাম হাজিরিন, কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করতে যদি আমির হেফাজত আহমদ শফী, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী, নূর হোসেন কাসেমী সহকারে এদেশের মুরব্বীরা যদি ডাক দেয়, এই নবী প্রেমিকেরা মুআজ আর সাহাবায়ে কেরামের মতন তারা কাফন মাথায় দিয়ে রাজপথে দাঁড়াতে প্রস্তুত আছিস তো ইনশাআল্লাহ? কাদিয়ানীরা মুসলমান না কাফের? কাদিয়ানীকে যারা কাফের বলে না তারা কি? কাদিয়ানীকে যারা কাফের মানে না তারা কি? কাফের। কারণ কাদিয়ানী আমাদের নবীর পরে নবীর দাবিদার, ঠিক কিনা? যারা আওয়াজ করে বলেন। আমরা যেমন আমাদের নবীকে শ্রদ্ধা করি তেমন আমরা সকল নবীদের উপরেও ঈমান সংরক্ষণ করি। ও মালাইকাতিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়া কুতুবিহি, শুধুই মাত্র পূর্বের যুগের নবীদের উপরে আমরা ঈমান রাখি তা না, আমরা নবীদের আজমত শান, নবীদের মুজিজা এবং নবীদের কিতাবের উপরেও ঈমান রাখি। এ কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ নিজের নবীকে যেমন গালি দিলে বরদাস্ত করে না, তেমন অন্য কোন নবীর দোষকেও ধরলে তার ওই অবস্থাটাও বরদাস্ত করে না। যেমন সাদ সাহেবকে উলামায়ে কেরাম ধরেছে কেন? সাদ সাহেবের জিহ্বা লম্বা, জিহ্বা লম্বা, জবান লম্বা। এই দেশে যেমন কিছু পাবলিকের জবান লম্বা, পাবলিকের জবান লম্বা হইল, এদের লম্বা জবান দিয়ে এরা আহমদ শফীকেও ধরতে দেরি করে না, আলেম উলামাকেও ধরতে গালি দিতে দেরি করে না। জবান যেমন লম্বা, তারা লম্বা জবানে যেমন উলামাদেরকে গালি দেয়, সাদ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানে তিনি নবীদেরকে ধরে ফেলে। মুসা আলাইহিস সালামকে ধরে ফেলেছে, সুলাইমান আলাইহিস সালামকে নামাজ কাজাকারী হিসেবে জাতির কাছে পেশ করেছে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নামাজ কাজা করছে, আসরের নামাজ, ঘোড়া দেখতে যায়, মানে দুনিয়া দেখতে যায়, আল্লাহকে হারায় ফেলেছে, নামাজ কাজা করে ফেলেছে, এভাবে পেশ করেছে। এই সমস্ত কারণে সাদিয়ানি ফেরকা ভ্রান্ত ফেরকা, কারণ তাদেরও কিছু বক্তব্যের দ্বারা ঈমান আক্রান্ত হয়, নবীদের প্রতি আজমত সম্মান নষ্ট হয়। সাদ সাহেব এমন
কিছু ফতোয়া দিয়েছে যে সকল ফতোয়ার দ্বারা উলামাদের ইজ্জত জাতির সিনাত থেকে বের হয়ে যায়। মৌলবীদের বেতনের টাকাকে বেশ্যার কামাইয়ের চাইতে নিকৃষ্ট সে বলেছে। তার মানে এই দেশের মুসলমান মুমিনের হৃদয় থেকে নবীর ভুল ধরে নবী সরান না, খালি মৌলবী সরানের বিশাল এক এজেন্টের জিম্মাদারি সাদ সাহেব নিয়ে বসে রয়েছে। এইটা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা হই দোষী, কিন্তু মন্ত্রী বললে, মন্ত্রী নিজে বলছে যে তোমরা যে বিদেশি টাকা খাও আমরা জানি। মন্ত্রী বলেছে, মন্ত্রী নিজে বলেছে ওরা তো ইহুদি নাসারা টাকা খায়, ওগুলো আমি জানি। উনি নিজে বলেছে। সঙ্গত কারণে দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বারাই তো ঈমান ঠিক হয়, আমল ঠিক হয়। মগর দাওয়াত ও তাবলীগের ওই গোষ্ঠী যারা জাতির ঈমানকে নষ্ট করার প্রয়াস চালায়, ওদের সাথে দাওয়াত তাবলীগে গেলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সারা জীবন ভর মুসলমানরা নিজের পকেটের টাকা দিয়া দাওয়াত তাবলীগের কাজ করলো, নিজেরটা পরে রেখা দাওয়াত তাবলীগের নিল। আর এখন দেখতেছি যে দাওয়াত তাবলীগে গার্মেন্টসের শ্রমিক টাকা দিয়ে আনা হয়, এমনকি নিজেরা ফ্রি খাওয়া ফ্রি থাকার লোক দেখায়া গ্রাম থেকে মানুষ কালেকশন করে ইস্তেমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মোহতারাম হাজিরিন, এমন ভ্রান্ত অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, উলামাদের সাথে থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। হুজুর যেহেতু চলে এসেছে, জব পানি আ গিয়া তো তায়াম্মুম খতম। অসমাপ্ত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। আল্লাহ তাআলা মওকা দিলে কখনো আলোচনাকে পূর্ণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।